हरि ओम। आप कल्पना कीजिए कि आप ऐसे वाहन में, ऐसे कार में बैठे हैं जो अत्यंत वेग से भागे चले आ रहे हैं। सिर्फ एक बात है कि उसमें ब्रेक नहीं है और स्टीयरिंग व्हील भी नहीं है, तो आप कहाँ पहुँचोगे बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जो वाहन है ना, वेगवान, ये हमारा मन है। विशेष करके युवावस्था में यह मन तो बहुत ही तेजी से भागता है। ऐसे समय में हमें इसकी अत्यंत आवश्यकता है कि ये कौन सी दिशा में जा रहा है, उसका गंतव्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, और अपने ऊपर संयम है या नहीं। इन सब को यदि जानना है तो एक अत्यंत सुंदर एक ऐसा ग्रंथ है और वह है श्रीमद् भगवद गीता। इसका अध्ययन एक श्रेष्ठ गुरु के पास से हम प्राप्त करें तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं इससे प्रसन्न हूँ कि चिन्मय युवा केंद्र इसी विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन कर रहा है, वो भी ऐसे अवसर पर जिसको हम कहते हैं नेशनल यूथ डे। ये राष्ट्रीय युवा का ये दिवस है जो कि अपने भारत के एक महान संत स्वामी विवेकानंद जी के स्मृति में मनाया जाता है। परम आदरणीय स्वामी जी को मेरा नम्र प्रणाम। इस गोष्ठी से सबको लाभ होगा, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और चलते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हैं। इसी बात की पुष्टि हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने की। उन्हें कहा कि हम ये कर सकते हैं, हमें करना ही चाहिए। वी कैन, वी मस्ट। मुझे विश्वास है कि जो जो इसमें भाग लेंगे वो बाद में कहेंगे कि हम इसे करेंगे। वी विल। यह एक बहुत महत्व की बात होगी। मुझे एक वैदिक मंत्र का स्मरण हो रहा है। उसमें कहा कि जो आदमी बैठा रहता है तो उसका भाग्य बैठा रहता है। आस्ते भग आसीनस्य शेते निपद्यमानस्य। और जो सोता रहता है उसका भाग्य भी सोता रहता है। ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः। जो खड़ा हो जाता है तो उसका भाग्य भी खड़ा होता है। चराति चरतो भगः। और जो चलते रहता है तो उसका भाग्य भी उसके साथ चलता रहता है। इसलिए वेद मंत्र ने कहा चरैवैति चरैवैति। इसलिए आप चलते रहो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आप सही दिशा में चल रहे हो, पूरे संयम के साथ चल रहे हो और उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो जिसमें प्राणी मात्र का कल्याण निहित है, जिसमें सबकी ही सुख की, समृद्धि की बात कही हुई है। ऐसी ये जो विचार गोष्ठी हो रही है उसे पूर्ण सफलता मिले, यही मेरी कामना भी है, प्रार्थना भी है। धन्यवाद। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
ওম শ্রী চিন্ময় সদ্গুরবে নমঃ। আজকের বিষয় ভারতবর্ষ। যখন সারা পৃথিবীতে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, মানুষরা ভাবছে যে অল ইউথস আর ইউজলেস, সেই মুহূর্তেই ভারতবর্ষের বুকে সিংহনাদে শ্রীমৎ স্বামী চিন্ময়ানন্দ সরস্বতী বলে উঠলেন, না না, ইউথ আর ইউজডলেস। যুবকদের ব্যবহার করা হয়নি। সারা পৃথিবীতে যুবশক্তি পৃথিবীর ইতিহাসকে ঘুরিয়েছে। আমরা পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইতিহাস যদি দেখি, সেখানে দেখব যে কিছু যুব শক্তির আত্মত্যাগ এবং বলিদানের ইতিহাস। আমরা সেখানে গিয়ে দেখব, আমরা যদি চীন দেখি, আমরা যদি ভারতবর্ষ দেখি, আমরা যদি আমেরিকা দেখি, আমরা যদি রাশিয়া দেখি, তাহলে দেখব যে একমাত্র যুবশক্তি সমস্ত দেশের সম্পদ। ভারতবর্ষের গর্ব করা উচিত যে 2020 সালে ইউনেস্কো দ্বারা এটাই বলা হয়েছে যে পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে সবচেয়ে বেশি যুবক যুবতীরা থাকেন। আমাদের গর্ব করা উচিত যে আমরা সেই ভারতবর্ষে থাকি। কিন্তু বাস্তবভাবে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে যুবকরা আজকের দিনে তারা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। তাদের মধ্যে সেই কর্মোদ্যম নেই। কেন নেই? না, একটাই কথা, যে আমরা নিজেদেরকে জানি না বলে। আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি না আমরা কখন কি করব। আমরা ভালোবাসতে ভুলে গেছি। যে যুবক নিজেকে পরোয়া করে না, আজকে সেই যুবক মাঠের কোণে মোবাইল ফোন ঘষতে ব্যস্ত। সেই যুবকের মধ্যে দিয়ে আমরা সেই যৌবনের তারুণ্য দেখতে পাচ্ছি না। এর কারণ কি? এর কারণ আমরা নিজেদেরকে জানি না বলে। ভারতবর্ষের ভিত্তিভূমি ধর্ম। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ভিত্তিভূমি অনেক কিছু থাকতে পারে। কোনো দেশের ভিত্তিভূমি রাজনীতি, কোনো দেশের ভিত্তিভূমি অর্থনীতি। ভারতবর্ষের ভিত্তিভূমি হলো ধর্ম। কি সেই ধর্ম? ধর্মর ইংরেজি কখনো রিলিজিয়ান নয়। এটা প্রথম বাদ দিতে হবে মন থেকে, যে আমি হিন্দু না আমি মুসলমান, নাকি আমি শেখ না আমি ঈসাই। এই ধারণা বাদ দিতে হবে। ধর্ম কখনো রিলিজিয়ান নয়। ধর্ম মানে সেই, ধর্ম মানে আমার আসল সত্তা। জলের ধর্ম তরলতা, জলের ধর্ম শীতলতা, আগুনের ধর্ম উত্তাপ। আর যদি আগুনে উত্তাপ না থাকে, তাহলে তাকে কি আমরা আগুন বলবো? জলে যদি তরলতা না থাকে, তাহলে কি আমরা তাকে তরলতা বলবো? কোনো কিছু যদি তার ধর্মকে ছেড়ে দেয়, তাহলে সে তার অস্তিত্ব হারায়। আমাদের ধর্ম মানবতা, আমাদের ধর্ম প্রেম, আমাদের ধর্ম সত্য, আমাদের ধর্ম দয়া, আমাদের ধর্ম অহিংসা। আমরা সেটা ভুলে যাচ্ছি, ভুলে গিয়ে রিলিজিয়ানের পেছনে ছুটছি। আমরা যখন দেখব যে ধর্মের হানি কখন হলো, না ধর্মে যখন রিলিজিয়ান প্রবেশ করলো, তখন ধর্মের হানি প্রবেশ করতে শুরু করলো। সংস্কৃত শব্দ ধ্রি ধাতু থেকে ধর্ম এসছে, অর্থাৎ যা তোমাকে ধারণ করে রাখে। রিলিজিয়ান যাকে আমরা বলি, যেখানে আমরা হিন্দু মুসলমান ইত্যাদি, সেটা একটা সেক্টেরিয়ানিজম। এখন আমরা বিভিন্ন সময়, আজকেই আস্তে আস্তে একজন জিজ্ঞেস করছেন যে আপনি কি হিন্দু সাধু? আমি বললাম হ্যাঁ, আমি হিন্দু সাধু। এখন প্রশ্ন হবে যে এই যে হিন্দু সাধু, তার মানে মুসলমান সাধু, খ্রিস্টান সাধু? না, আমি কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে বোঝানোর চেষ্টা করিনি। প্রথমে জানতে হবে যে হিন্দু শব্দের অর্থ কি। যার মনের মধ্যে থেকে হীন ভাব দূর হয়ে গেছে, সেই হিন্দু। যে মানুষের মনের থেকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ
এই সমস্ত হীন ভাবগুলো দূর হয়ে গেছে। সে যে কোনো বিশ্বাসীর হতে পারে, সে কোরআনে বিশ্বাস করতে পারে, সে বাইবেলে বিশ্বাস করতে পারে, সে ত্রিপিটকে বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু তার মন থেকে যদি হীন ভাব চলে যায়, সেই হিন্দু। হ্যাঁ, আমি সেই হিন্দু ধর্মের সাধু। নিজেদেরকে হিন্দু বলে গর্ব করো, হিন্দু ধর্মের নয়, হিন্দু অর্থাৎ আমার মনের থেকে হীন ভাব দূর হয়ে গেছে। এক গ্রামে এক সাধু এসেছে, আর প্রত্যেক গ্রামেই দেখবেন কিছু সাধু সঙ্গে দুষ্টু ছেলে থাকে, কিছু ভালো ছেলে থাকে। তো দুষ্টু ছেলেরা সবসময় চেষ্টা করে যে কিভাবে ভালো জিনিসকে হতে দেব না। সব জায়গায় যে কোনো ভালো জিনিস হতে গেলেই তারা বাধা দেয়। তো তারা বলতে শুরু করলো যে না না, এ সাধু নয়, এ ভণ্ড। আর যারা ভক্ত তাদের খুব গায়ে লাগছে, তার কারণ তারা রোজ সাধুর সেবা করে, সাধুকে জল দেয়, সাধুকে খাবার দেয়, সাধুকে ভিক্ষে দিয়ে আসে। তারা দিন রাত সেই সাধুর জীবন দেখছে। তারা মেনে নিতে পারছে না এই অশুভ শক্তির প্রচার। তো যাই হোক, কিন্তু দুষ্টু লোকেরা তো থাকবেই। দুষ্টু ছেলেরা কি বলল, ঠিক আছে, আমরা প্রমাণ করে দেব যে উনি কিছুই জানেন না। বলল ঠিক আছে, উনি সাধু নন, এইটা প্রচার করার জন্য ওরা একটা দিন ঠিক করলো। গ্রামের সবাইকে ডাকা হলো। সাধু বসে আছেন ধ্যানমগ্ন হয়ে। গ্রামের দুষ্টু ছেলেরা বলল, সাধু বাবা, আজকে আমরা প্রমাণ করতে এসেছি তুমি সাধু নও। সাধু চোখ খোলে না, সাধু তার আত্মানন্দে বিভোর। এখন দুষ্টু ছেলেগুলো বলল, দেখো সাধু বাবা, যে আমার হাতে একটা পাখি আছে, এখন তোমায় বলতে হবে যে এই পাখিটা জীবিত নাকি মৃত। সাধু চুপ করে আছে। যে সত্যের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, সে সমাজের বলার ওপর অপেক্ষা করে না, তাই সাধুও তার অপেক্ষা করেনি। কিন্তু এদিকে ভালো লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে গেছে, তার কারণ খারাপ লোকেরা প্রচার করতে শুরু করেছে, দেখো তোমাদের ভালো সাধু এইটুকুও বলতে জানে না যে আমার হাতের মুঠোর পাখিটা জীবিত না মৃত। তখন ভক্তরা খুব অনুনয় বিনয় করতে থাকলো, স্বামীজি আপনি বলুন, না হলে এই দুষ্ট মানুষগুলোর জয় হবে। স্বামীজি চোখ খুললেন এবং মৃদু হেসে বললেন, দেখো বাবা, তোমাদের সিদ্ধান্ত তোমাদের হাতের মুঠোয় আছে। অর্থাৎ সাধু যদি বলতেন যে পাখিটা জীবিত আছে, সেই দুষ্ট ছেলেগুলো পাখিটাকে মেরে ফেলতে পারত। আর যদি বলতো পাখিটা মৃত, তাহলে সে পাখিটাকে উড়িয়ে দিতে পারত। এইভাবে আমাদের জীবনের সিদ্ধান্ত আমাদের হাতে থাকে। আমরা কি করব জীবনে, আমরা কোন পথ অবলম্বন করব। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা তো বিভ্রান্ত, আমরা কোন পথ নেব আমরা তা জানি না। কে আমাদের পথ দেখাবে? না ভগবদ্ গীতার থেকে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বোধহয় সারা পৃথিবীতে আর নেই, যা সকলকে সারা জীবন ধরে পথ দেখিয়ে এসেছে আমরা কিভাবে জীবনে এগোবো, জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তে কিভাবে এগোবো। প্রথম এটা মাথা থেকে সরিয়ে দিতে হবে যে গীতা ধর্মগ্রন্থ। তারপরে সরাতে হবে যে গীতা শুধুমাত্র হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ। গীতা হলো জীবনের দর্শন। এখন দেখতে হবে যে গীতার সম্বন্ধে একটা খুব সুন্দর গল্প আছে। এক জায়গায় প্রবচন চলছে গীতার, জ্ঞান যজ্ঞ চলছে। আর যজ্ঞকর্তা যিনি গীতা পড়াবেন তিনি বসেছেন এবং গীতার প্রথম শ্লোক শুরু হচ্ছে, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ মামকা পাণ্ডবাশ্চৈব কিমা কুর্বত সঞ্জয়। তো যখনই উনি শুরু করেছেন ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, তখনই সামনে থেকে একজন উঠে বলল, আমার গীতা বোঝা হয়ে গেছে। বলে, আরে বাবা, তুমি একটু অপেক্ষা করো, গীতাতে 18টা অধ্যায় আছে, 700 শ্লোক আছে, এখনো একটা পুরো শ্লোকের পুরোটা বলতে পারিনি আমরা। আবার শুরু করলো ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে। আবার সে বলল, না না, আমার গীতা শোনা হয়ে গেছে। এরকম কয়েকবার হতে হতে
সেই আচার্য জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা তুমি কি বুঝেছো যে তুমি চলে যেতে চাইছো, এটা একটু তো বলো। বললো কেন? ওই যে আপনি বললেন ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, অর্থাৎ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ধর্ম করো। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ধর্ম অর্থাৎ জীবনের প্রতিটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, জীবনের প্রতিটা ধাপে ধাপে ধর্মকে অনুশীলন করা। ধর্ম কি? স্বামী বিবেকানন্দ এক জায়গায় ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, টু ডু গুড অ্যান্ড টু বি গুড। ভালো কিছু করা এবং ভালো হওয়ার নাম ধর্ম। ধর্ম মানেই সকালবেলা ভিজে গামছা পরে বাঁই বাঁই করে ধূপ ঘোরানো নয়। ধর্ম মানে দিনে কতবার আমি উপবাস করছি, কতবার পুজো করছি, তার অর্থ ধর্ম নয়। ধর্ম মানে তাই যা আমাদের পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে এবং মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত করায়, তাই ধর্ম। সেই ধর্ম যা আমাদের মধ্যে ক্ষমা, যা আমাদের মধ্যে শান্তি, যা আমাদের মধ্যে দয়া, যা আমাদের মধ্যে সমস্ত ভূতের জন্য প্রেম নিয়ে আসে, তাই ধর্ম। গীতা শুরু হচ্ছে ধর্মক্ষেত্রে, অর্থাৎ ধর্ম হলো গীতার প্রথম শব্দ। এবং আমরা যদি গীতা পড়ি তাহলে দেখব 700তম শ্লোক শেষ হচ্ছে যে শব্দটা দিয়ে, তার নাম মম। মম মানে আমার। অর্থাৎ গীতা সেই গ্রন্থ যে বলে মম ধর্ম, আমি কি করতে পারি, আমার সমাজের জন্য কতটা কন্ট্রিবিউশন আছে, আমি সমাজ থেকে কতটা নিচ্ছি আর আমি সমাজকে কতটা দিচ্ছি। গীতা আমাকে সেই দিক নির্দেশ করে। গীতা আমার জীবনকে ভগবানমুখী করে। গীতা আমার জীবনকে ঈশ্বরমুখী করে। ঈশ্বর মানে পুতুল পুজো নয়, ঈশ্বর মানে সৎ, ঈশ্বর মানে সত্য, ঈশ্বর মানে বিশ্বাস, ঈশ্বর মানে শ্রদ্ধা, সমস্ত কিছুর প্রতিমূর্তি। অর্থাৎ আমি আমার জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিনা, আমি আমার জীবনকে বিশ্বাস করি কিনা। পুরনো ধর্ম বলতো যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সে নাস্তিক। নতুন ধর্মমত বলে যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সেই নাস্তিক। গীতা হলো সেই ধর্মগ্রন্থ যে আমাকে নিজেকে বিশ্বাস করতে শেখায়। গীতা হলো সেই ধর্মগ্রন্থ যে আমার নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়। গীতা হলো সেই ধর্মগ্রন্থ যে আমাকে শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায় আমার পিতৃপুরুষের প্রতি, আমার দেশের প্রতি, আমার জগতের প্রতি, যাদের অর্থে প্রতিপালিত হয়েছি আমি, যাদের দানে আমি প্রতিপালিত হয়েছি। গীতা আমায় শেখায় প্রকৃতিকে মা বলতে, গীতা আমায় শেখায় দেশকে মা বলতে। সেই গীতার অনুশীলন দরকার খুব বেশি করে। আমাদের বাড়িতে যেটা দেখে থাকি, ধর্ম মানেই মন্দির দেখলে ঠাকুর প্রণাম করা বা সকাল সন্ধ্যে ঠাকুরকে ধূপ দেওয়া, ফুল দেওয়া। কিন্তু যখন ধর্ম নিয়ে আমরা পড়াশুনো করতে চাই তখনই বাড়ির লোক বলে ওঠে, আরে এখন কেন করবি, এখন এমনি পড়াশুনো কর, বুড়ো বয়সে গিয়ে ওই পড়াশুনোগুলো করবি। মানে ধর্ম মানেই যেন সেটা বুড়ো বয়সের কাজ। সংস্কৃতে একটা বিখ্যাত শ্লোক আছে, অজরামরবৎ প্রাজ্ঞম বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তায়েত, গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যু না ধর্মামচরেত। যখন আমরা অর্থ এবং জ্ঞান উপার্জন করব, আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা অজর এবং আমরা অমর। বিদ্যাম অর্থঞ্চ চিন্তায়েত এবং ধর্মামচরেত গৃহীত ইব কেশেষু। তখন ধর্মাচরণ করব, তখন মনে রাখতে হবে যেন জম আমাদের চুলের মুঠি ধরে আছে। আমরা সবাই ভাবি যে 60 বছর বয়স হবে, রিটায়ার করব, তারপরে আমরা ধর্মাচরণ করব। 60 বছর যদি না বাঁচি, দেশের মহামারী দেখতে পাচ্ছি, কে যে কখন চলে যাবে আমরা জানি না, তাহলে আমার আর ধর্মাচরণ করা হলো না। তো এখন কথা হচ্ছে যে আমরা যাকে ধর্ম বলে ভাবি তা মোটেও ধর্ম নয়। আমরা যদি ধর্মের ইতিহাস দেখি, যখন বৈদিক যুগের প্রায় অবসান হচ্ছে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, ব্রাহ্মণরা সেই ধর্মের ওপর ক্যাপচার করতে শুরু করেছে এবং ভগবানের ওপর কলম চালাতে শুরু করেছে, যেখানে ব্রাহ্মণরাই সমাজের পতি হয়ে গেছে এবং শূদ্রদের অবদমন করতে শুরু করেছে, তাদের গলা টিপে ধরতে শুরু করেছে।
তখন থেকে ধর্ম কিছু রিচুয়ালসে পরিণত হলো। অর্থাৎ আমাদের কাছে ধর্ম মানে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ধূপ ঘোরানো, এটা ছোঁবে না, ওটা ভাতের হাঁড়ি, ওটা আঁশ, ওটা নিরামিষ। এইগুলো শেষ হলে আসল ধর্মজীবন শুরু হয়। ধর্ম মানেই তো ভালো কিছু করা এবং ভালো কিছু হওয়া। তার জন্য কি বয়স লাগে, না ছোট থেকেই অনুশীলন করতে হবে যে আমরা কিভাবে ভালো হব? সুতরাং এটা আমাদের জ্ঞানের অভাব। অজ্ঞানেন কৃতো বন্ধ বিচারেণ নিবর্ততে। আমাদের জীবনের যা কিছু ভুল ধারণা তা আমাদের অজ্ঞানের জন্য, আমরা জানি না বলে। তাই একমাত্র শিক্ষার প্রচার দরকার, যেখানে জানতে হবে ধর্ম কাকে বলে। আমরা ধর্ম সম্বন্ধে জানি না বলেই আমাদের যত কুসংস্কার এবং ধর্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা। ধর্মজীবন শুরু হয়ে যায় মায়ের পেট থেকে এবং চলে মৃত্যুর পর পর্যন্ত। সুতরাং ধর্মই আমাদের ভিত্তিভূমি। বলে গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন না, কর্ম নিয়ে অধিকারস্থ মা ফলেষু কথা আছে না। তো এখানে তিনি বলছেন যে কর্ম করে যা ফলের আশা ত্যাগ করে। এটাকে যদি আমরা অন্যভাবে বলি, মানে ফলটাকে যদি আমরা গোল হিসাবে দেখি, তো মানে আমার গোলের আশা চিন্তা না করে আমি কর্ম করব। তাহলে যদি পরীক্ষাতে আমার একটা গোল থাকে যে আমি এত মার্কস পেতে হবে বা এই জায়গাতে আমি অ্যাটেন্ড করতে হবে, যদি এই গোলটাই না থাকে তাহলে আমরা পরীক্ষার জন্য কীভাবে নিজেকে ডেডিকেট করতে পারবো বা কী করে প্রিপারেশন নিতে পারবো। কথা হচ্ছে যে আমরা শ্লোকটাকে ভুলভাবে বুঝেছি। আমরা যদি রেজাল্ট কল্পনা না করি তাহলে আমরা কাজ করব কি করে? লক্ষ্য আমাদের আলটিমেটাম, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমাদের পথ দরকার। তো আমি সৌরভ গাঙ্গুলি হব এই স্বপ্ন দেখছি আর মোবাইলে ক্রিকেট খেলছি, তাতে তো সৌরভ গাঙ্গুলি হওয়া যায় না। ভগবান সেই জায়গাটাতে বলেছেন মা ফলেষু কদাচনম, অর্থাৎ ফলেতে অবসেসড হইও না। ভগবান রমন মহর্ষি বলে একজন বিখ্যাত পুরুষ ছিলেন। তার একটা বিখ্যাত রচনা আছে উপদেশ সার। তার প্রথম শ্লোক শুরু হচ্ছে কর্তরাজ্ঞয়া প্রাপ্যতে ফলম। কর্তার ইচ্ছায় ফল পাওয়া যায়। যদি চোখ থাকে দেখার, যদি তা বিশ্লেষণ করার বুদ্ধিবৃত্তি আমাদের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে থাকে, তাহলে দেখব ফল আমাদের হাতে থাকে না। জীবনে বিশেষ অনেক জায়গা আছে যেখানে অনেক কিছু করেছো কিন্তু ফল পেয়েছো এইটুকু। আবার জীবনে এরকমও ঘটেছে কিচ্ছু করনি, এত কিছু পেয়েছো। অর্থাৎ ফল আমাদের হাতে নেই। ভগবান সেই দিকে নজর দিতে বলেছেন যে আমাদের যদি ফল লক্ষ্য হয়, ফল তো আমাদের হাতে নেই। আমি তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছি, তুমি আমার সঙ্গে কি ব্যবহার করবে সেটা আমার হাতে নেই, সেটা ফল। আমি যদি ভেবে থাকি যে তুমি মনসারাম এসেই একটা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করবে আর তুমি এসেই আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছো, আমি তো মেনে নিতে পারবো না। ভগবান এই জায়গাটাতে নজর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে আমাদের সম্পূর্ণরূপে দায়িত্ব আছে আমরা কিভাবে রেসপন্ড করব, কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেব না। ঘটনাক্রমের সঙ্গে বা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমরা কিভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেব। মা ফলেষু কদাচনম মানে এই নয়, ভগবান মোটেও বলেননি তোমার জীবনে এম থাকবে না। তোমার জীবনে যদি লক্ষ্য না থাকে তুমি কোন পথে হাঁটবে? কিন্তু ফলেতে অবসেসড হতে বারণ করছেন ভগবান। ভগবান বলছেন যে কর্ম করো ঈশ্বরার্পিত, তার জন্য মন প্রাণ লাগিয়ে দাও, কিন্তু ফল এইটুকু জেনে রাখো যে ফল আমার হাতে নেই। ভগবান আমাদের মনকে তৈরি করার চেষ্টা করেছে যে কোনো পরিস্থিতিতে কিভাবে আমরা খাপ খাইয়ে নেব। ফল খারাপ হলেও ঠিক আছে। আজকে আমরা দেখি চারিদিকে এত আত্মহত্যা কেন? ওই মা ফলেষু কদাচনম শোনেনি বলে, বোঝেনি বলে। তারা ফলেতে অবসেসড ছিল, তারা শেখেনি যে বিপর্যয়ের পরে আবার কিভাবে উঠতে হয়।
তারা পৃথিবীর ইতিহাসকে পর্যালোচনা করেনি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে দেশ জাপান ধুলোয় মিশে গিয়েছিল, আজ তারা পৃথিবীতে অর্থনৈতিকভাবে ইলেকট্রনিক ওয়েতে রাজত্ব করছে। এই হলো মা ফলেষু কদাচনম, তোমার কর্মে অধিকার। যে কর্ম ঠিক করে করে ফল তার জন্য অপেক্ষা করে, এটাই বাস্তব। স্বামীজি, আমরা শরীর নয়, আমরা আত্মা। আত্মা আনন্দ স্বরূপ। তাহলে আমরা সেই আনন্দটা কেন অনুভব করতে পারি না? আমাদের জীবনে এত দুঃখ কেন? আমরা সবসময় নিজেদের দুঃখ নিয়ে ব্যস্ত, প্রত্যেকটা মানুষ। তো আমাদের জীবনে এই দুঃখের কারণ আমরা আনন্দ স্বরূপ, সেটা কেন বুঝতে পারছি না? খুব ভালো প্রশ্ন। প্রথমে জানতে হবে আত্মা কি, আমাদের আত্মা সম্বন্ধে ধারণা কি। আমরা যাকে আত্মা বলে জানি আসলে তা আত্মা নয়। আমরা ভাবি এই যে আমি করছি, আমি খাচ্ছি, আমি পড়ছি, আমি ধ্যান করছি, এটাই আত্মা। না, আত্মা আমাদের এখানে মাধ্যম আছে যাকে আমরা সূক্ষ্ম শরীর বলি, তাতে আত্মা প্রতিবিম্বিত হয়। সেখানে আত্মা প্রতিবিম্বিত হয়। কি থাকে তাতে? মন এবং বুদ্ধি। এখন ধরো তুমি আয়নায় মুখ দেখবে, তাহলে আয়নায় মুখ দেখার সময় আয়নাটা যদি ভাঙা হয়, ধুলো পড়া হয়, তাহলে কি তুমি তোমার মুখ সেইভাবে দেখতে পাবে? তাহলে আমাদের কি করতে হবে? হয় আয়নাটা সরাতে হবে, অথবা আয়নায় যদি ধুলো পড়ে থাকে তাহলে সেই ধুলো মুছতে হবে। এখন তোমার প্রশ্ন কি ছিল যে আমরা কেন চিনতে পারছি না? তার কারণ আমরা ধুলো মুছছি না বলে। তাহলে মনের ধুলো কি না? মনের ধুলো হলো পছন্দ এবং অপছন্দ, রাগ মানে অনুরাগ এবং বিদ্বেষ। আমরা কোনো জিনিসকে পছন্দ করি, তার জন্য আমরা সাংঘাতিকভাবে অ্যাটাচড হয়ে যাই এবং দৌড়ই, বা কোনো জিনিসকে আমরা অপছন্দ করি, তার থেকে দূরে সরে চলে আসার চেষ্টা করি। তাহলে যার প্রতি আমি খুব অবসেসড, আমি তার দোষ দেখতে পাই না, আর যাকে আমি পছন্দ করি না, আমি তার গুণ দেখতে পাই না। তাই আত্মাকে জানতে হলে আমাকে নিউট্রাল হতে হবে। সেই নিউট্রাল কিভাবে হতে পারা যায়? না, আমাদের একজন শিক্ষকের কাছে যেতে হবে, যিনি আমাদেরকে শেখাবেন কিভাবে আমরা আমাদের মনের মলিনতাকে দূর করতে পারবো। আর মনের মলিনতা দূর হলেই সব প্রকাশিত আত্মাকে প্রকাশ করার দরকার নেই, তিনি প্রকাশিতই, তিনি প্রকাশ হবেন। স্বামীজি, আপনি বলেছেন যে নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখে না সে নাস্তিক, আর যে নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে আস্তিক। তাহলে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করার উপায় কি? ধরো আমি শাহরুখ খানের সঙ্গে দেখা করতে যাব, শুনেছি যে শাহরুখ খান খুব ভালো অ্যাক্টিং করে, অথচ আমি তাকে চিনি না। তো আমি কলকাতা থেকে মুম্বাইয়ের ফ্লাইট ধরেছি, আর এদিকে কেকেআরের খেলা ছিল, কলকাতা নাইট রাইডার্স। কলকাতা জিতেছে, শাহরুখ খানও বাড়ি ফিরবে, আর তার সিটটা পড়েছে ঠিক আমার পাশেই। এদিকে যেতে যেতে 2.5 ঘন্টার ফ্লাইট, গল্প করছি। তো তিনি আমায় জিজ্ঞেস করছেন যে আমি কে, আমি কেন যাচ্ছি না। আমি বললাম যে আমি শাহরুখ খানের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, এবং আমি তার সঙ্গে কথা বলছি, কিন্তু জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি আপনি কে। প্লেন তখন ল্যান্ড করে গেছে। আমাদের ওঠার সময় আমরা কি বলবো যে হ্যাঁ আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগলো, কিন্তু আপনার নাম তো জানলাম না। যদি বলেন যে আমি শাহরুখ খান, আপনি যার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, তখন আমাদের মনের অবস্থা কীরকম হবে? তাহলে আমরা নিজেদেরকে বিশ্বাস করতে পারি না, কারণ আমরা নিজেদেরকে জানি না। আমরা আমাদের স্বরূপ জানি না, আমরা আমাদের স্বরূপকে চিনি না। আমরা মনে করি যে আমরা এই শরীর, আমি মনে করি আমি দিবাকর, আমি সত্য, আমার এই শরীর আমার সত্য। এদিকে বেদ বলছে যে তুমি অনন্ত, তুমি অনন্ত শক্তির অধিকারী, তুমি পারো না এমন কোনো কিছু নয়, তুমি যাহা ভাবিবে তুমি তাহাই করিতে পারিবে, বেদের এই বক্তব্য। কিন্তু আমি ভাবি যে আরে আমি তো সামান্য জিনিসই কিছু করতে পারি না। অর্থাৎ আমি যখন আমার স্বরূপকে না জেনে আমাকে এই শরীর মন বুদ্ধির একটা জড় পদার্থ মনে করি, তখনই আমি নিজেকে জানতে পারি না। আর নিজেকে জানি না বলে আমার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এগুলো আসে না। মহারাজ, গীতায় শুনেছি যে স্বধর্ম কথাটা, ভগবান স্বধর্ম কথাটা বলছে। স্বধর্ম কথার মানে কি? স্ব মানে নিজের, স্বধর্ম মানে নিজের ধর্ম।
আমি একটু আগে তোমাদের বলেছি যে ধর্মই আমাদের ভিত্তিভূমি। ধর্ম ছাড়া কোনো মানুষ সঠিক পথ পেতে পারে না। ধর্ম ছাড়া মানুষ মানে যেন মূল ছাড়া গাছ হয়। কি আমরা যদি একটা গাছের মূলকে কেটে দিই, শিকড় কেটে দিই, তাহলে কি সেই গাছটা বাঁচবে? আজকে আমাদের ভারতবর্ষের জনজীবনের এত সমস্যা, তার কারণ আমরা ধর্মকে অনুশীলন করি না বলে। এখন কথা হচ্ছে যে ভগবান বলছেন স্বধর্ম পালনের কথা। স্বধর্ম বলতে গেলে অনেক দিক থেকে চলে আসে। একটা হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম। সেটা কি রকম না, ভগবান বলছেন চতুর্বর্ণ মায়া আশিষ্টম, আমি সৃষ্টি করেছি। তাহলে ভগবান যখন সৃষ্টি করেছেন, তার মানে তাতে কোনো খুঁত নেই। আমরা যদি এই শরীর দেখি, পৃথিবীতে আজকে অনেক কিছু বেরিয়েছে, কিন্তু এত সূক্ষ্ম নিউরন ইত্যাদিকে যোগ করে একটা মানুষ শরীর তৈরি করতে পারেনি বিজ্ঞান। সেই ভগবানই চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করেছে, তাহলে তা কি করে খুঁতযুক্ত হয়? কিন্তু আমরা বাস্তবে কি দেখি যে পুরো বর্ণাশ্রমটাই খুঁতে ভর্তি। ব্রাহ্মণরা বলছে, এই আমি গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখেছি শূদ্রদের স্নান করার ঘাট আলাদা, শূদ্ররা যেখানে মরা পড়াবে, ক্ষত্রিয়রা সেখানে পড়াবে না, ব্রাহ্মণদের সব কিছু আলাদা। ভগবান কি এটাই চেয়েছেন? সবাই যদি ভগবানের সন্তান হন, তাহলে কিভাবে ভগবান এইভাবে বিভাজন করলেন? ভগবান কি তাহলে পক্ষপাত দুষ্ট? এই প্রশ্ন মনে আসতে পারে। কিন্তু ভগবানের শুধু ওইটুকু দেখলে হবে না, গুণ এবং কর্মের ভিত্তিতে ভগবান বর্ণাশ্রম তৈরি করলেন। আমাদের ফিরে যেতে হবে বৈদিক যুগে। বৈদিক যুগে কখনো ছিল না ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ হবে, ক্ষত্রিয়ের সন্তান ক্ষত্রিয় হবে। বাড়িতে ধরো 4 জন আছে, বাবা পুজো পাঠ ইত্যাদি নিয়ে থাকেন, তার মধ্যে ব্রাহ্মণের গুণাবলী আছে। ব্রাহ্মণের গুণাবলী মানে কি? যার মধ্যে ধৈর্য, যার মধ্যে ক্ষমা, যার মধ্যে অসীম শান্তি, অপার জ্ঞান, তিনি ব্রাহ্মণ। তার এক ছেলের মধ্যে রজগুণ প্রচুর। সে কি করে না, সে দেশকে রক্ষা করতে নিয়োজিত করেছে নিজেকে, সে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে, সে ক্ষত্রিয়। কিন্তু পেট চলবে কি করে? আর এক ছেলে, সে ব্যবসা বাণিজ্য করে, সে বৈশ্য। আর বাড়িতে কিছু জমি জায়গা আছে, সে জমি জায়গা দেখে, ধান চাষ করে, গম চাষ করে, সে শূদ্র। তাই আমরা যদি পুরুষ সুক্তম পাই, সেখানে দেখব ভগবানের শরীর থেকেই এই পুরো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। আমরা বলতে পারি যে আমাদের পাটা লেস ইম্পর্টেন্ট, আমাদের কাছে এই হাত খুব গুরুত্বপূর্ণ, পা নয়। বলতে পারি কথার কথা, আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, পাটা কেটে দাও দেখি, কিরম গুরুত্বহীন। তখন বলবো না 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 না, সবটাই তো আমাদের শরীর। কখনো কখনো আমরা দাঁত দিয়ে আমাদের জিভকে কামড়ে ফেলেছি, খুব ব্যথা পেয়েছি, কি কখনো কি নিজেদেরকে ঘুষি মেরেছি যে এই দাঁত আমাকে কামড়ে দিয়েছে? আমরা করি না। এই সমাজের অঙ্গ সবাই। আমাদের মুশকিল হচ্ছে ব্রাহ্মণ তার ধর্ম পালন করছে না। ছাত্রাণাম অধ্যয়নম তপঃ, ছাত্রদের তপস্যা হলো অধ্যয়ন করা, সেটাই তার স্বধর্ম। তেমনি প্রত্যেকের স্বধর্ম নির্দিষ্ট হয়ে আছে। একজন পলিটিশিয়ানের, রাজনীতিবিদের স্বধর্ম, একজন ছাত্রের স্বধর্ম, সব কিছুই বর্ণিত আছে। অর্থাৎ আমার কি কর্তব্য, ভগবান গীতাতে স্বধর্ম রূপে প্রকাশ করেছেন। তাহলে মহারাজ, আমি আমার নিজের স্বধর্ম কী করে পালন করব? নিজের স্বধর্ম কিভাবে পালন করব, তাই তো? তুমি কে? আমি একজন ছাত্র। তুমি একজন ছাত্র। একটু আগেই তোমাকে বললাম যে ছাত্রের কর্তব্য কি না, অধ্যয়ন করা। একটা মানুষ কি 24 ঘন্টা পড়াশোনা করতে পারে নাকি? তাহলে দিনের কিছু ঘন্টা তুমি পড়ো, কিছু ঘন্টা তুমি টেলিভিশন দেখো, কিছু ঘন্টা তুমি হোয়াটসঅ্যাপে থাকো, কিছু ঘন্টা তুমি খেলতে যাও। আজকে ইন্টারনেটের দুনিয়া এত বড়, আমরা যা চাই তাই দেখতে পাই। তাহলে আমি যখন ছাত্র, এই বোধ যদি আমার মধ্যে তৈরি হয়,
তাহলে আমি যখন ইন্টারনেটে দেখব, তাহলে দেখব এইটা আমার যোগ্য কিনা। আমার এইটা দেখা, এটা কি আমার পড়াশোনার ক্ষেত্রে, আমার উন্নতির ক্ষেত্রে সাহায্য করবে, নাকি শুধু ভালো লাগা থেকে দেখছি। আমি যখন খেলাধুলা করব, তাহলে আমার যদি খেলাধুলার প্রতি খুব ঝোঁক থাকে, তাহলে আমি এমন কিছু করব না যেটা আমার খেলাধুলার পরিপন্থী। আমাকে তার অনুপন্থী করতে হবে। যে মানুষটা সিনেমা ভালোবাসে, যে আমি ফিল্ম মেকার হব, তাহলে তার বন্ধু বান্ধব গাইড সবই সিনেমা রিলেটেড হবে। যে ছাত্র ভালো রেজাল্ট করতে চায়, তার সঙ্গী হবে ভালো ছাত্ররা, পড়াশোনার বই। সে টিচারদের সঙ্গে যাতায়াত করবে, সে শ্রদ্ধা শিখবে। টিচার মানেই সবসময় তোমাকে গলায় জড়িয়ে ধরবে না, টিচার বকবে, টিচারকে সেবা করতে হবে। সুতরাং আমাকে বোধ করতে হবে যে আমি কে, আমার প্রথম আইডেন্টিটি কী। এখানে ওই উপনিষদ চলবে না যে আমি ব্রহ্ম, আমি ছাত্র। তাহলে একজন ছাত্র হিসেবে ছাত্রানাম অধ্যয়নম তপ, তাহলে আমার অধ্যয়ন করা তপস্যা। তাহলে সেই তপস্যাকে আমাকে কি হেল্প করছে? না আমার এই হোয়াটসঅ্যাপের এই মেসেজগুলো আমায় হেল্প করছে, ইন্টারনেটে এইগুলো দেখলে আমাকে পড়াশোনায় সাহায্য করছে, বিকালবেলা এতক্ষণ খেললে আমাকে পড়াশোনায় সাপোর্ট দিচ্ছে, মানুষের সঙ্গে এইভাবে ব্যবহার করলে আমাকে পড়াশোনায় সাপোর্ট দিচ্ছে। সুতরাং আমায় প্রত্যেকটা দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে মাথায় রাখতে হবে যে আমি ছাত্র। এই বোধ তৈরি হলেই আমি আমার স্বধর্ম পালন করতে সক্ষম হব। ঠিক আছে? নমস্কার, আমার নাম শুভম্য। আমি আগরতলা থেকে বলছি। গীতার কনসেপ্ট স্বরূপ আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগে, সত্যি কি ভগবান আছে? সত্যি কি অলৌকিক শক্তি বলতে কিছু আছে? আমার মনে হয় তোমার ভগবান সম্বন্ধে একটা কোনো ভ্রান্ত ধারণা আছে। যেরকম আমরা আমাদের মা মাসি ঠাকুমাদের মুখে শুনে থাকি, এই রাম রাবণের যুদ্ধ হচ্ছে, মেঘের ওপর যুদ্ধ হচ্ছে, স্বর্গ বলে একটা কোনো বিষয়বস্তু আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। অ্যাকচুয়ালি ভগবানে একটা শব্দের অর্থ বান, মানে সেটা যার আছে। সেটা কি না, যার 6 রকমের সম্পত্তি আছে অনন্ত পরিমাণে। কি? সৃষ্টি করার ক্ষমতা, স্থিতি করার ক্ষমতা, প্রলয় করার ক্ষমতা, যার অগাধ যশ, যার অগাধ শ্রী, যার অগাধ সম্পদ। পৃথিবীর ধনরাশি হয়তো একজনের হতে পারে, কিন্তু সেটা তো কাগজে কলমে। কোনটা কার? আজকে আমি ধরো তুমি ক্লাসরুমে বসে আছো, তোমাকে যদি বলি যে এই চেয়ার টেবিলগুলো এমনি এমনি চলে এসছে, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? অবশ্যই নয়। কেউ একজন আছে যারা চেয়ার টেবিলগুলো সরিয়ে সরিয়ে এনে বসিয়েছে। কিন্তু চেয়ার টেবিলগুলো এসেছে কিভাবে? না কেউ একজন তৈরি করেছে। তাহলে আমরা যদি এইভাবে ফিরে ফিরে যাই, তাহলে দেখব যে গাছকে তৈরি করেছে। আমরা যদি সৃষ্টিকে মেনে নিই, তাহলে আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে মানতে হবে। আর সেই সৃষ্টিকর্তাই হলো ভগবান, যে সমস্ত সৃষ্টির অধিপতি, যার দ্বারা এই সমস্ত সৃষ্টি তৈরি হয়েছে। সুতরাং ভগবান নেই এ কথা তো তুমি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে পারবে না। আমরা বলতে পারি যে আমরা চোখে দেখতে পাই না কেন, তাহলে ভগবান নেই। বা আমরা ভগবানকে যেভাবে কল্পনা করেছি তিনি সেইভাবে আমাদের সামনে প্রতীত হন না, তার মানে তো এই নয় যে তিনি নেই। তোমাদের মধ্যে কতজন ইংল্যান্ডে গেছো, কতজন আমেরিকায় গেছো, তোমরা তো সেগুলো দেখোনি। তার মানে কি ইংল্যান্ড আমেরিকা নেই? শাস্ত্র বলছে ভগবান আছেন। সৃষ্টি যদি আমরা স্বীকার করে নিই, তাহলে সৃষ্টিকর্তাকেও স্বীকার করতে হবে। এবার তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, যে সত্যিই কি কোনো অলৌকিক শক্তি আছে? আমার তোমার কাছে প্রশ্ন, সত্যিই কি কোনো লৌকিক শক্তি আছে? লৌকিক শক্তি বলে কি কিছু হয়? তোমার কি মনে হয় তুমি তোমার শক্তিতে খাবার হজম করো? আমাদের যে শক্তি, আমাদের কোনো কিছু কাজ করার যে সামর্থ্য, তা কি অলৌকিক নয়? তা কি তোমার কন্ট্রোলে? যদি মানুষের কন্ট্রোলে মানুষের শক্তি থাকতো, তাহলে মানুষ অমর হয়ে যেত। হচ্ছে না তো।
তাহলে পৃথিবীর যে কোনো মানুষ আজীবন কাল বেঁচে থাকতে পারত, পাচ্ছে না তো। তোমরা কি ভেবে দেখেছো যে আমরা রাত্রিবেলা এইটুকু ভাত খাই? ধরো আমার নাম দিবাকর চৈতন্য, আমি রাত্রে 2টো রুটি খেয়েছি, আর 2 ঘন্টার মধ্যে সেই রুটি দিবাকর চৈতন্যে পরিণত হয়েছে। তার কারণ আমার এই যে শরীর তোমরা দেখতে পাচ্ছ, বা তোমাদের সকলের শরীর, এই শরীর কি? এই শরীর আসলে খাদ্য আমরা যা গ্রহণ করি তার সারবস্তু। তাহলে এর চেয়ে বড় অলৌকিক শক্তি আর কি আছে? আমরা কেন দ্বিতীয় অলৌকিক শক্তির কথা ভাববো যে একজন এমনি করবে, কিছু একটা বেরিয়ে আসবে, কেউ হয়তো গঙ্গার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বা ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, সেটাকে আমরা অলৌকিক বলছি? না না, যে শক্তিতে একটা স্টিমার নৌকো পেরোচ্ছে সেটাও কি অলৌকিক নয়? অলৌকিক শক্তি লোকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় বলে আমরা মনে করি এটা লৌকিক শক্তি, আসলে পুরোটাই অলৌকিক শক্তি। নমস্কার, আমি রিঙ্কি কর্মকার ত্রিপুরা থেকে বলছি। ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাওয়ার উপায় কি? ধরো তুমি কোথাও যাবে, ধরো তুমি কলকাতায় আসবে, তোমাকে প্রথম জানতে হবে যে কলকাতা ভারতবর্ষের কোন ডাইরেকশানে পড়ে, কোন দিকে, এবং কোন সময়ে যেতে চাইছো, কিভাবে, তবে তুমি তোমার পথ নির্ধারণ করতে পারবে। আমরা যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে জানতে পারি যে ঈশ্বর বস্তুটি কি, যার মধ্যে ঈশিতৃত্ব আছে, যার মধ্যে কোনো কিছুর ওপর গভর্ন করার শক্তি আছে, যিনি সব কিছু চালান, তিনি ঈশ্বর। এখন তার কথা কিভাবে আমরা জানব, যে কিভাবে তার কাছে যাওয়া যায়? তুলসীদাস রামায়ণে একটা কথা আছে যে বিনু সৎসঙ্গ বিবেক না হই। প্রথম কথা হচ্ছে, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের তো একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে তিনি আকাশের ওপর কোনো একটা প্রাসাদে বসে থাকেন আর বসে আমাদের ওপর রাজত্ব চালান, কিন্তু তা তো নয়। হিন্দু ধর্মে বা বেদে ঈশ্বরের ধারণা অন্যরকম। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মমত যখন বলতে ব্যস্ত যে মাত্র একটি ভগবান আছে, হিন্দুরা কখনো বিশ্বাস করে না যে মাত্র একজন ভগবান আছে। হিন্দুদের বিশ্বাস হলো শুধুমাত্র ভগবান আছে। অর্থাৎ আমরা এই পৃথিবীতে যা কিছু দেখতে পাই এবং যা কিছু দেখতে পাই না অথচ আছে বা অনুভব করি, তা ঈশ্বর ছাড়া কিছু নয়। তাই তার কথা জানতে গেলে, তার কাছে পৌঁছতে গেলে একমাত্র রাস্তা তার কাছে যাওয়া, যে ঈশ্বরকে জেনেছেন। সেই জন্য সাধু সঙ্গের কথা বলা হয়েছে বা সজ্জন সঙ্গের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যিনি এই পথে হেঁটেছেন, যিনি ঈশ্বরকে জানেন, যিনি জানেন কিভাবে তার কাছে পৌঁছানো যায়, তার পায়ের কাছে বসে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে, জানতে হবে, তবেই আমরা ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভ করতে পারবো। নমস্কার, আমি সরিতা সাহা, ত্রিপুরার মেয়ে। একটা প্রশ্ন ছিল আমার মনে। আমরা বিপদে পড়লে ভগবানকে ডাকি, ভগবান কি আদৌ আমাদের সাহায্য করে থাকেন? ওই সময় ভগবানকে আমাদের রাস্তা দেখান? কে দেখায়? তুমি বলো, কেউ একজন দেখায়। কখনো কখনো নিজের বুদ্ধি, কেউ একজন যে দেখায় তারও বুদ্ধি। তো বেদান্ত শাস্ত্র বলে যে ভগবানের অবস্থান আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে। তাহলে আমরা লজিক্যালি প্রুভ করতে পারি যে ভগবানই আমাদের রাস্তা দেখান। তাহলে আমরা বুঝতে পারি না কেন? তার কারণ আমরা চোখ বুঝে থাকি বলে। একটা ছোট গল্প বলি, ছোট্ট। এক সাধক নয়, এমনি সাধারণ গৃহস্থ, সে দরিদ্র, সে ভগবানের কাছে অর্থের জন্য খুব প্রার্থনা করে, কেঁদে কেটে খুব। তো ভগবান একদিন প্রসন্ন হয়ে তাকে বলল যে ঠিক আছে, তুমি এখান থেকে উত্তর দিশায় হাঁটো, আর সেখানে রাস্তায় তুমি প্রভূত অর্থ রাখা একটা পুঁটলি দেখতে পাবে। সে সেই উত্তর দিশায় হাঁটতে শুরু করলো। হঠাৎ গিয়ে মনে হলো যে আচ্ছা, আমি তো হাঁটছি, অন্ধরা কিভাবে হাঁটে?
বলে সে তার চোখটা বন্ধ করে নিল। আর সে চোখ বন্ধ করে যে রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটলো, সেখানেই পড়েছিল সেই অর্থ রাখা পুঁটলি। আসলে আমরা চোখ বুঝে ফেলি এবং আমাদের বিশ্বাস নেই। একজন লঙ্কা থেকে ভারতবর্ষে আসবে। কিভাবে আসবে? বিভীষণ তাকে বলল যে দেখো, আমি তোমায় একটা চিরকুটে লিখে দিচ্ছি, তুমি এটা ধুতির খোঁটে বেঁধে নিয়ে চলে যাও, তুমি সাগরের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটেই পেরিয়ে যেতে পারবে। সে তাই করতে থাকলো। হঠাৎ তার মনে হলো যে চিরকুটে কি এমন লেখা আছে যে যার জন্য আমি সাগরের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারছি। সে যেই চিরকুটটা খুলে দেখে সেখানে লেখা আছে জয় শ্রীরাম। তার মনে সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ এলো যে শুধুমাত্র জয় শ্রীরাম লেখা আছে আর তাতেই আমি হেঁটে যাচ্ছি। অর্থাৎ তার বিশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটল এবং সে ডুবে গেল। অর্থাৎ আমরা বিশ্বাস করি না বলে আমরা বুঝতে পারি না যে ভগবানই আমাদেরকে সাহায্য করছেন এবং আমাদের কনসিস্টেন্সি নেই, অর্থাৎ ধরে রাখার ক্ষমতা নেই। আমরা কখনো চোখ বুঝছি, কখনো নাচছি, কখনো খেলছি। যে মানুষ কনসিস্টেন্ট, যে মানুষ স্টেডি তার পথে, সে বুঝতে পারে যে আমার শক্তিতে নয়, ভগবানের শক্তিতেই আমি সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পাচ্ছি। মানুষ মৃত্যুর পর কি তার আবার পুনর্জন্ম হয়? এটা কি সম্ভব? দেখো, বেদান্তিক ধর্ম বা বৈদিক ধর্ম এত বিজ্ঞানসম্মত যে সভ্যতার কথা আমরা ভাবি যে পৃথিবীতে সবচেয়ে সমুন্নত সভ্যতা গ্রিক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, সেই গ্রিক মুনি ঋষিরা তখনও অন্ধকারে গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়। তখন ভারতবর্ষে বেদ আবিষ্কৃত হয়ে গেছে এবং বেদ পুনর্জন্মকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং পুনর্জন্ম বেদান্তিক শিক্ষার একটা ভিত্তিভূমি। এবং বর্তমানে বিজ্ঞানও, মানে বিজ্ঞানের অনেক শাখা, তারা পুনর্জন্ম মেনে নিতে বাধ্য। পুনর্জন্ম না মানলে তুমি তোমার এই জন্মকে ব্যাখ্যাই করতে পারবে না। এই কয়েকদিন আগে আমি একটা ভিডিও দেখলাম, একটা 3.5 বছর 4 বছরের ছেলে, সে শুয়ে থাকে আর তার ঠাকুমা মন্ত্রোচ্চারণ করে পুজো করে। তো তার ঠাকুমা গ্রামের লোক, এমন কিছু শেখেনি, যা শুনে এসছে। ছেলেটি ঘুম থেকে উঠে ঠাকুমাকে বলে, তুমি তো মন্ত্রটা ভুল উচ্চারণ করছো, বলে সে সম্পূর্ণ মন্ত্রটা বলতে শুরু করলো এবং সে বিভিন্ন মন্ত্র তার বাবা মাও জানে না, যে সে কখনো বাইরেও বেরোয় না, কে তাকে শেখালো? পুনর্জন্ম না মানলে তুমি এই জীবনের ব্যাখ্যা করবে কি করে? বিজ্ঞান মানে তো তাই, বিশেষ রূপে জ্ঞান, যেখানে আমার যুক্তি, যেখানে আমার পাঠ্যপুস্তক, শ্রুতি এবং আমার অনুভূতি তিনটে একসঙ্গে মিলে গিয়ে একভাবে প্রমাণিত হয়, প্রকাশিত হয়, তাকেই তো আমরা বিজ্ঞান বলি। যদি সেটা না হয় তাহলে তা বিজ্ঞান হতে পারে না। যে আমি জানি না কেন হয়, তা কখনো বিজ্ঞান হতে পারে না। তাই বেদ হলো আমাদের অন্তর্জগতের বা এই সমস্ত প্রশ্নের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানমূলক গ্রন্থ, যার সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ ভগবদ্গীতা। সেখানে এই পুনর্জন্মের কথা বলা হয়েছে। পুনর্জন্ম না মানলে তোমার এই জন্ম ব্যাখ্যা করা যায় না। এমনকি আমাদের যে এত দুঃখ ভোগ, দেখবে আমরা হয়তো কিছুই করিনি অথচ আমরা দুঃখ ভোগ করছি। আবার আমরা হয়তো এইটুকু করেছি, এতখানি সুখ ভোগ করছি। কিভাবে ব্যাখ্যা করবে? বেদ বলে আমাদের পূর্বজন্মের কর্মফল স্বরূপ আমাদের এই জীবন। তাই আমাদের যত সুখ এবং দুঃখ, তা আমাদের পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল। বোঝা গেল? How can I make one relationship successful? সম্পর্ক মানে কি? বাংলায় দুটো শব্দ আছে, একটা হচ্ছে ভালো লাগা আর একটা হচ্ছে ভালোবাসা। যার ফুল ভালো লাগে, সে কোনো জায়গায় বাগান দেখলেই, কিছু দেখলেই সে সেখান থেকে ফুলটাকে তুলে নিয়ে, সে মেয়ে হলে
খোঁপায় বাঁধে, আর ছেলে হলেই কোনো একটা গার্লফ্রেন্ড জুটিয়ে তাকে দিতে যায়, তাই তো? আর যে ফুল ভালোবাসে সে ফুলের গাছে জল দেয়, সে ফুলের কাছে এসে ফুলটাকে স্পর্শ করে, তার গন্ধ, তার রূপ আকণ্ঠ পান করে। তাতে কোনো পোকা থাকলে সে হাতে করে সরিয়ে দেয়, পোকা মারার ওষুধ দেয়। তার মনে এতটুকু থাকে না যে আমায় ফুলটা তুলে নিতে হবে। তাই যে কোনো সম্পর্ক যদি টিকিয়ে রাখতে চাও এবং সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে চাও, সেখানে ভালোবাসা যেন প্রায়োরিটি পায়। সাধারণত আমরা খুব ইনফ্যাচুয়েটেড হয়ে যাই, কাউকে দেখতে ভালো, কারোর প্রচুর পয়সা আছে, কারোর প্রচুর নাম আছে, কারোর প্রচুর গ্ল্যামার আছে। আমরা এইগুলো ভালো লেগে সেই মানুষটাকে নিজের করতে চাই, যাতে আমার অহংকার প্রকাশ করতে পারি যে তুমি জানো আমার গার্লফ্রেন্ড কে, তুমি জানো আমার বয়ফ্রেন্ড কে। অর্থাৎ আমরা আমাদের ইগো স্যাটিসফাই করি। কিন্তু এটা যদি না হয়ে আমাদের কাছে যদি ভালোবাসাটুকু প্রায়োরিটি পায়, তাহলে সেই সম্পর্ক টেকে। তার কারণ স্বার্থমগ্ন যে সম্পর্ক, সেখানে স্বার্থটুকু শেষ হয়ে গেলে তাহলে তার ভালোবাসা থাকে না। তার কারণ যে কারোর রূপে আকৃষ্ট হয়ে কাউকে ভালোবেসেছে, তার রূপ চলে গেলে ভালোবাসাও তো চলে যাবে। ভালোবাসা তখনই সম্ভব যখন আমরা নিজেকে জানব এবং নিজেকে অন্যের চোখে দেখতে পাব। ভালোবাসা অপরের দোষ দেখতে উদ্যত হয় না, বরং তার দোষটুকু শুধরে দিতে উদ্যত হয়। সুতরাং ভালোবাসার সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে গেলে ভালোবাসতে হবে শর্তহীনভাবে, স্বার্থহীনভাবে। ভালোবাসার জন্যই ভালোবাসা, কোনো কিছু পাবার জন্য নয়। এইভাবেই একটা সম্পর্ক টিকে থাকতে পারে। নমস্কার, মৌমিতা দেবনাথ ত্রিপুরা থেকে বলছি। সার্থক মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে আমাদের ধর্মগ্রন্থ গীতার ভূমিকা কি? সার্থক জীবন বলতে কি বোঝো? সার্থক ফুল মানে কি না, যখন একটা গোলাপ গোলাপের মতো করে প্রস্ফুটিত হবে, পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হবে, তখনই তাকে আমরা বলবো সার্থক হয়েছে। ঠিক তেমনি মানুষ যখন সার্থকভাবে, পরিপূর্ণভাবে তার মনুষ্যত্বকে প্রকাশ করতে পারবে, তখনই সে মানুষ হবে। তাহলে কোনো কিছু করার জন্য প্রথম তো জানতে হবে। যদি তুমি একটা পাত্র তৈরি করতে চাও, তাহলে তো তোমার নলেজ দরকার যে কিভাবে আমি পাত্রটা তৈরি করব। ঠিক তেমনি মনুষ্যত্ব কি তা প্রথম জানতে হবে। কে জানাবে না? ভগবদ গীতাতেই মানুষের কি গুণাবলী তা সম্বন্ধে বলা আছে। এখন বিষয়বস্তু হলো যে গীতার প্রেক্ষাপট কি। মনে রাখতে হবে যে গীতা কোনো খেলার মাঠে বলা হয়নি, গীতা কোনো রাজপ্রাসাদে নয়, গীতা বিছানায় শুয়ে শুয়ে বলা হয়নি। গীতা কোথায় বলা হলো না? গীতা যুদ্ধক্ষেত্রে। কোন অবস্থায় না? যখন অর্জুন সংশয়ে পূর্ণ যে সে সত্যি সত্যি যুদ্ধ করবে কিনা। একটু আগেই আমি বলেছি স্বধর্মের কথা, অর্থাৎ অর্জুন ক্ষত্রিয়, তার স্বধর্ম হচ্ছে সত্যের জন্য যুদ্ধ করা, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। কিন্তু মুশকিল কি হলো না, অর্জুন সেই আসল সময়ে এসে দ্বিধাগ্রস্ত যে সে যুদ্ধ করবে কি করবে না। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের এই সংশয়, এটা করব না ওটা করব, সেটা করব না ওটা করব। দেখো ভগবান প্রথম শুরু করলেন কিভাবে? ক্লৈব্যম মাস্ম গামঃ পার্থ নৈতত্তাই উপপাদ্যতে ক্ষুদ্রম হৃদয়ম দৌর্বল্যম ত্যক্ত তিষ্ঠ পরন্তব। যে এই সময়, এই ভাইটাল টাইমে এসে তোমার কিভাবে মাথার ব্যামো ধরল, কিভাবে তুমি এই প্রশ্ন তুলছো এই মুহূর্তে।
এবং আস্তে 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 ভগবান অর্জুনের যত মানসিক উত্থান পাথান, যত মানসিক দ্বন্দ্ব যুক্তি সহকারে খণ্ডন করতে থাকলেন। সুতরাং গীতার থেকে আর বড় কি হতে পারে আমাদের সার্থক জীবন তৈরি করার ক্ষেত্রে? নমস্কার, আমি তানিয়া ধর ঢাকুরিয়া থেকে বলছি। গীতাতে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে যোগশাস্ত্র শব্দটি কেন বলা হয়েছে এবং প্রতিটি অধ্যায়ে যোগ শব্দটি কেন বলা হয়েছে? এখন তোমায় জানতে হবে যে যোগ শুধু কি যোগ, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ, এই চারটে তো বিষয়। তো যখন আমরা সত্যের সঙ্গে যুক্ত হই, ন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হই, নীতির সঙ্গে যুক্ত হই, তখন তাকে বলা হয় যোগ। তাহলে বিয়োগ কি না? যোগের সঙ্গে যুক্ত হতে গেলে কিছু কিছু জিনিস বিয়োগ করতে হয় বা বিয়োজিত হয়েও যায়, তাকে বলে বিয়োগ। এবং এই যোগ বিয়োগটা ঠিক ঠিক মতো হলে আমাদের মধ্যে অনেক গুণাবলী প্রকাশিত হয়, একে আমরা বলি গুণ। এবং মানুষ যখন অপার গুণের অধিকারী হয়, সে তখন সেই গুণ সবার মধ্যে ভাগ করে নেয়, তাকে বলে ভাগ। তো এখন কথা হলো যে এই যোগ কেন না? যোগ হলো ভক্তির মতো। তুমি কোথাও যাচ্ছ, তাতে যদি ভক্তিকে যুক্ত করে নাও, সেই একই যাত্রা তীর্থযাত্রায় পরিণত হয়। তুমি যে খাবার খাচ্ছ, তাতে যদি এতটুকু ভক্তি মিশিয়ে নাও, তাহলে সেই খাবার প্রসাদে পরিণত হয়। অর্জুনের বিষাদ দিয়ে ভগবদ্গীতা শুরু হয়েছে, কিন্তু এ বিষাদ সে বিষাদ নয়। অর্জুন শরণাপন্ন হয়েছেন ভগবানের কাছে। শিষ্যাস্তে আহম, ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করছে, আমি আর পারছি না নিজের জ্ঞান বুদ্ধিতে, আমি তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম, তুমি আমাকে পথ দেখাও। অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। তাই সাধারণ অর্জুনের বিষাদ অর্জুন বিষাদ যোগ নামে অভিহিত হয়ে আছে। এবং প্রত্যেকটা অধ্যায়ের শেষে কেন যোগ শাস্ত্র? গীতা হলো এমন একটা শাস্ত্র যেখানে 18টা অধ্যায় এবং 700 শ্লোক সবটাই আছে আমাদেরকে ভগবানের সঙ্গে, ভগবান মানে যিনি সত্য স্বরূপ, দয়া স্বরূপ, ক্ষমা স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ, তার সঙ্গে যুক্ত করছে। তাই যোগ শাস্ত্র। নমস্কার, আমি সৌম্য চক্রবর্তী হাওড়া থেকে বলছি। একটা ছেলে যে অনলাইন এক্সাম দিতে পারেনি, তার জীবনটা তো এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারে না। তাহলে সে তার লাইফে দিশা পাবে কি করে, সে তার লাইফে এগোবে কি করে? জাপানিজরা খুব মাছ খেতে ভালোবাসে। তো জেলেরা মাছ ধরে তাদেরকে দেয়। কিছুদিন পরে জাপানিজরা খুব বোর হয়ে যায়। তখন জেলেরা ভাবে যে কি বিষয়। তখন তারা বড় নৌকো নিয়ে একটু গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গেল। কিছুদিন পরে জাপানিজরা আরও বোর হয়ে গেল। এবারে ভাবলো যে আরও গভীর জলে যেতে হবে। তাহলে বড় ট্রেলার বা ট্রলার, আর সেখানে তারা দামি রেফ্রিজারেটর ইনস্টল করলো। সেইভাবে বেশ কিছুদিন চলল। গভীর সমুদ্রের মাছ সুস্বাদু, কিন্তু বেশ কয়েক মাস চলতে চলতে জাপানিজরা আবার বোর হয়ে গেল। তখন তারা ভাবলো, মাঝিরা মানে জেলেরা, যে আমরা যদি নৌকোর মধ্যে কয়েকটা চৌবাচ্চা করতে পারি, তাহলে মাছগুলো তো জ্যান্ত থাকবে। গভীর সমুদ্রের মাছ অথচ জ্যান্ত, নিশ্চয়ই ভালো টেস্ট হবে। এবং সেই চলতে লাগলো। এবং বছর খানেক, বছর দেড়েক জাপানিরা খুব আনন্দের সঙ্গে খেল। কিন্তু আবার তারা বোর হয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন সাইকোলজিস্ট ছিল, সে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। সে বলল, তোমরা চৌবাচ্চাও রাখো, মাছও ধরো,
তারা কি করলো না, যে চৌবাচ্চায় মাছগুলো ধরে ধরে রাখা হতো সেই চৌবাচ্চায় একটা এতখানি সাইজের হাঙরকে ছেড়ে দেয়া হলো। আর হাঙরের একটাই কাজ মাছ খাওয়া। আর বাকি মাছগুলো তীব্র বেগে দৌড়োদৌড়ি করতে শুরু করলো যে কিভাবে প্রাণ বাঁচানো যায়। এবং জাপানিজরা সেই মাছ খেয়ে কখনো বোর হলো না। অর্থাৎ কি, সমস্যা আমাদেরকে সতেজ রাখে। সমস্যা এলেই আমরা প্রতিরোধ করা শুরু করি এবং সেটাই জীবনের রিফ্লেকশন। জীবন আছে। একটা পিঁপড়েকেও যদি আমরা এইভাবে ধরি, সে ছটপট ছটপট করে, এটাই তার জীবনের প্রকাশ। তাই সমস্যা এলেই আমাদের জীবনের প্রকাশ শুরু হয়। তাই কোনো সমস্যায় ভয় পেলে চলবে না, হই হুল্লোড় করে কান্নাকাটি করে। সবসময় মনে রাখতে হবে যে একটা বড় গাছ বিরাট ঝড়ে ভেঙে যায় অনেক শব্দ করে, আর একটা এত বড় বট গাছ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে? নৈঃশব্দে। একটা বীজ থেকে আস্তে 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 অঙ্কুর বেরিয়েছে, ধীরে 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 সে গড়ে উঠেছে। সুতরাং যে কোনো সৃজনশীল কাজ চুপ করে নৈঃশব্দের সঙ্গে করতে হয়, তবেই তার প্রকাশ ঘটে। জীবনকে আমরা কিভাবে দেখছি তার উপর আমাদের জীবনের গতি প্রকৃতি নির্ভর করে। আমার সামনে ধরো একটা গ্লাস আছে, এক গ্লাস জল, সেটা আমি কিছুটা খেয়ে ফেলেছি। কেউ একজন বলতেই পারে অর্ধেক খালি গ্লাস, কেউ একজন বলতেই পারে না না অর্ধেক ভর্তি গ্লাস। যখন আমরা চারিদিক থেকে শুনতে পাই নো নো নো, ইউ আর রিজেক্টেড, আমরা তো এইভাবেও বলতে পারি নো মানে NO, নিউ অপরচুনিটি ইন মাই লাইফ। সুতরাং জীবনের সাফল্য নির্ভর করে জীবনকে আমরা কিভাবে দেখছি। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে এই যে 3 দিন ব্যাপী জাতীয় যুব দিবস পালিত হচ্ছে, কলকাতা চিন্ময় মিশনের এই যে উদ্যোগ, তাকে স্বাগত জানাই। ধন্যবাদ জানাই তোমাদের যারা তাদের জীবনের প্রশ্ন তুলে ধরেছ। হয়তো এরকম প্রশ্ন অনেকের কাছেই আছে, কিন্তু তারা সুযোগ পায় না কাউকে জিজ্ঞাসা করার, বা জিজ্ঞাসা করতে পারে কিন্তু তার কাছে উত্তর জানা নেই। সুতরাং আশা করি তোমাদের এই প্রশ্ন এবং এই উত্তর শুধুমাত্র প্রশ্নকর্তাদের নয়, হাজার হাজার যুবক যুবতীকে তাদের জীবন গঠনে সহায়তা করবে। একটা ছোট্ট গল্প মনে পড়ে গেল, জানো, একজন খুব অভিজ্ঞ বণিক, সে রাজস্থান থেকে মুলতানি মাটি অনেক উটের 50-100টা উটের পিঠে চাপিয়ে, উটের পিঠের দুদিকে 2টো বস্তায় মুলতানি মাটি সে ভরে দিল্লির রাস্তায় আসছে বিক্রি করতে, সুদূর রাজস্থান থেকে। এবং যেহেতু ইনি খুব অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী, সবাই একে চিনতেন, তাই রাস্তায় আস্তে আস্তে ওনার প্রায় অর্ধেক মুলতানি মাটি বিক্রি হয়ে গেল। এখন উটগুলো চলতে পারছে না, তার কারণ তাদের একদিকে ভার হয়ে গেছে। কিভাবে তারা চলবে? যখন সেই ব্যবসায়ীর কাছে খবর গেল, ব্যবসায়ী বলল যে এখান থেকে রেগিস্তানের বালি তুলে আর একদিকে ভর্তি করে দাও। কর্মচারীরা তাই করল। রাস্তায় আস্তে আস্তে আর এক বণিকের সঙ্গে দেখা হলো। সেও দিল্লি থেকে ব্যবসা করে ফিরছে, কিন্তু সে সফল হতে পারেনি। তার কারণ তার দিল্লিতে খুব শরীর খারাপ করে যায়, যার ফলে সে যা অর্থ উপার্জন করেছিল সব তার শরীর খারাপেই খরচ হয়ে যায়। সে যখন বিভিন্ন কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো এবং শুনল অর্ধেকটাই বিক্রি হয়ে গেছে, তাই বালি তার মালিক বলেছে ভরে দিতে। সে বলল, তোমাদের মালিক কি বোকা নাকি?
আরে এই বস্তাগুলোকেই তো খালি করে দুদিকে রেখে দিতে পারত। মালিকের কাছে সেই কথা গেল যে আমরা কি করব। মালিক বলল, আমি যা বলেছি তাই করবে। এবং সেইভাবে সমস্ত উট গেল দিল্লিতে। দিল্লিতে সমস্ত মুলতানি মাটি বিক্রি হয়ে গেল। আর কর্মচারীরা হাসছে যে এই বালিগুলো এখন কি করা হবে। হঠাৎ খবর এলো যে দিল্লির দরবারে শাহজাদার অত্যন্ত শরীর খারাপ এবং কবিরাজরা নিদান দিয়েছেন যে রাজস্থানের বালিতে তার এই চিকিৎসা হবে। এখন চারিদিকে ছুটোছুটি পড়ে গেল যে রাজস্থান থেকে বালিকে নিয়ে আসবে। খবর গেল সেই ব্যবসায়ীর কাছে। ব্যবসায়ী বলল, আমার কাছে বালি আছে, এবং সে বালিগুলো বিক্রি করে দিয়ে আসতে পারল। অর্থাৎ জীবনে যার অভিজ্ঞতা আছে সে কোনো মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত বদলায় না। তাহলে আমাদের জীবনের কোনো সমস্যা হলে সেই মানুষের কাছে যেতে হবে যার জীবনে অভিজ্ঞতা আছে। খুব মনে পড়ে, ছোটবেলায় গ্রামেতে গেছি, সেখানে আমার ছোট ছোট ভাই বোনেদের নিয়ে আমি গরুর গাড়িতে চড়েছি, নিজেরাই চালাবো। তো গরুর গাড়িতে এঁটে দিয়েছি। তারপরে রেল স্টেশনের কাছে গিয়ে তাদেরকে মিষ্টি খাইয়ে গরুগুলোকেও ঘাস খাওয়ার জন্য একটু ছেড়েছি, দিয়ে গরুগুলোকে আটকে দিয়েছি আবার গাড়িতে। কিন্তু ফেরার সময় সে সাংঘাতিক অবস্থা, গরুগুলো চলতেই পারছে না। আরে একই গরু এদিকে যাচ্ছে, ওদিকে ধাক্কা মারছে। একটা সেই কয়লার গোলা, তাতে ধাক্কা মেরেছে, তাতে একজন ছোট ভাই উল্টে পড়ে গিয়ে একদম কয়লায় মাখামাখি অবস্থা। এই দেখে পাড়ার ছেলেরা খুব হাসতে থাকলো। একজন অভিজ্ঞ লোক ছিল, সে গরুর গাড়িটাকে থামালো, থামিয়ে বলল, বাবা তুমি তো ভুল করেছো, এই গরুটা সারা জীবন বাঁ দিকে থেকে এসছে আর এই গরুটা ডান দিকে, তাই তারা চলতে পারছে না। তিনি এসে গরুগুলোকে আবার খুলে এদিক ওদিক করে দিল এবং গরুর গাড়ি সেই আগের মতো চলতে শুরু করলো। অর্থাৎ জীবনে যখন তুমি সমস্যায় পড়বে, সারা পৃথিবীর মানুষ হাসবে, কিন্তু মনে রাখবে একজন মানুষ তোমার জীবনে আসবেই যে তোমাকে সাহায্য করবে। যেমন আমাদের পরম পূজ্যপাদ গুরুদেব স্বামী চিন্ময়ানন্দজি এসেছিলেন আমাদের পথ দেখাতে। আসুন আমরা সবাই মিলে তাঁর শ্রীচরণে প্রার্থনা রাখি, আমাদের বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, আমাদের চৈতন্য দাও, যাতে আমরা মানুষের মতো মানুষ হতে পারি, যাতে দেশের কল্যাণে, দশের কল্যাণে নিজেদের জীবনকে ব্যয় করতে পারি এবং 10 জনের একজন হয়ে উঠি। হরি ওম তৎসৎ। ওম সমস্ত জন কল্যাণে নিরতম করুণাময়ম নমামি চিন্ময়ম দেবম সদ্গুরুম ব্রহ্মবিদ্বরম। হরি ওম। हम सब जानते हैं कि मित्र हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, और जीवन में अगर एक भी मित्र हमें मिल जाए और वो जीवन भर हमारा मित्र रहे, ये भी अक्सर जीवन में हम बहुत कठिनाई से पाते हैं। परंतु कुछ ऐसे मित्र हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे भगवान ने हमें दिए हैं। और ऐसी मित्रता की मिसाल हमारे इतिहासों में इतनी है। एक तो मित्रता है रामचंद्र जी और सुग्रीव की, और रामचंद्र जी सुग्रीव से कहते हैं
कि मित्र वो है जो अपने मित्र का दुख अपने दुख से अधिक मानता है, जो अपना पहाड़ जैसा दुख एक राई मानता है और अपने मित्र का राई जैसा दुख वो पहाड़ मान लेता है और तुरंत ही अपने मित्र के आंसू पोंछने के लिए वह कुछ भी करके अपने मित्र का दुख दूर करता है। मित्र वो जो अपने मित्र की बुराई कभी ना करे, लेकिन अपने मित्र को कोई बुरे रास्ते पे चलने ना दे, अपने मित्र से कोई बुराई ना कराए अपने लालच के कारण। और मित्र वो जो हमें जैसे हम हैं हमें स्वीकार करे, फिर भी हम में जो अच्छाई है, हमारे अंदर जो विशेषताएं हैं उनको प्रकट करे। इसको कहते हैं मित्र। और ऐसा कौन सा मित्र है जो पल पल हमें प्रेरणा दे, हमें उत्साह दे, हमारे जीवन में जब कोई संकट, कोई कठिनाई, कोई दुविधा हमारे मन में आए तो हमारी सहायता करे, और ऐसी सहायता कि हमें खुद उत्साह करके और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। हमारे भारत के कितने ही युवक हुए हैं और मित्रता की कितनी ही मिसालें हैं। एक युवक जो भारत माता की चरणों में समुद्र के बीच में कन्याकुमारी के एक चट्टान पर बैठकर ध्यान करने लगे कि मुझे जीवन में अब क्या प्राप्त करना है, मेरे जीवन का अब क्या लक्ष्य है, मेरे जीवन का अब क्या प्रयोजन है। और इस समय में जग को क्या विशेष जरूरत है। मैं अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जो इतनी महान है, जिसने पूरे विश्व को एक कुटुंब समझकर वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया है कि हम सब एक परिवार है, और हर रिश्ते में जब मित्रता होती है ना, तो हर रिश्ते में एक ऐसा आनंद होता है, क्योंकि मित्र तो अपना कोई सगा संबंधी तो नहीं है, लेकिन उसके साथ रिश्ता तो प्रेम का ही है। कैसे मैं अपने देशवासियों को और पूरे जगत को यह मित्रता का संदेश दूं, और वही इतनी कठिनाइयों के साथ शिकागो जाकर और वहां से उत्तिष्ठता, जागृता, arise, awake and stop not till you reach your goal, ऐसा संदेश दिया है सब युवकों के लिए, पूरे जगत के लिए, जो हमारे उपनिषदों में है
और जो भगवत गीता में है। और भगवत गीता तो मित्रता की मिसाल है कि जब ऐसा योद्धा जो सबसे श्रेष्ठ योद्धा कहलाते थे, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में आए और अपने आप को अकेला समझकर वो जब अपने ही आसक्ति, अपने ही मोह और अपने ही विचारों में ऐसे बेहाल हो गए और दुख के साथ वह अर्जुन जो अंधेरे में बाण चला सकते थे, वो भी अपने बाएं हाथ से, जिसे बोलते हैं बाएं हाथ का खेल था उसके लिए, वो अर्जुन उस समय जब उधर बैठ गए और कह दिया कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता मुझे क्या करना है, उस समय उनके साथ उनके मित्र भगवान श्री कृष्ण जो द्वारकाधीश थे, फिर भी मित्र वो जो अपने मित्र की सहायता के लिए उसके सारथी भी बन जाए। मित्र वो जब कोई कठिनाई हो तब तो अवश्य ही हमारे साथ रहे, और भगवान श्री कृष्ण उस समय अर्जुन के साथ थे। और जो शब्द उस समय भगवान ने अपनी मित्रता से अर्जुन से कहे, वो ही गीता है। और गीता में भगवान ने जो अर्जुन को सही विचार कैसे करना, अपने आप को कैसे जानना, अपने कर्म के ऊपर कैसे विचार करना और कैसे कर्म करना और अपने लक्ष्य को कैसे पाना और अपने जीवन में कैसे अपने जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए उसको पहचानना। इसी भगवत गीता के ज्ञान से स्वामी विवेकानंद ने जाना उन्हें क्या करना है। और वही अर्जुन जो ऐसे शोक आकुल बैठ गए थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो पता ही नहीं मुझे क्या करना है, मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, और मैं कैसे कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं ये सब। जीवन में ऐसी कितनी कठिनाई आती है, जीवन में हमें कहीं दुविधाएं होती है, जीवन में कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि क्या करना है और गलत ही कर लेते हैं। उस समय अब हमारे जीवन में कोई ऐसा मित्र हो जो हमें सही रास्ता दिखाए, जो हमें प्रेरणा दे, उत्साह दे, हमें जैसे हम हैं हमें स्वीकार करे, लेकिन हमारी कमजोरियों को स्वीकार न करे, और
उत्साह के साथ हमें सिर्फ मार्गदर्शन न दे, उसके अलावा हमारे जीवन में हमें वह अंदरूनी शक्ति दे जो हमें प्रेरणा के साथ अपने लक्ष्य पर पहुंचा दे और हमारे जीवन में हमें सुख, शांति और प्रेम का अनुभव हो। जहां भारत माता के चरणों में स्वामी विवेकानंद ने पूरे दुनिया को यह मित्रता का संदेश दिया, यह ज्ञान दिया, तो हिमालय की चोटियों पे, गंगा जी के तट पर भारत का एक और पुत्र जो आजादी की लड़ाई में, जिन्होंने देखा कि धर्म के नाम पर कैसी लड़ाई हो रही है, कैसे लोगों को बिखरा रहे हैं लोग ना, कैसे देश का बंटवारा कर दिया, जब जाना कि भगवत गीता में वह ज्ञान है जिसमें सही मात्रा में धर्म क्या है और हम कैसे अपने जीवन में अपनी पहचान करके अपना कर्तव्य जाने कि अगर हम यह कर्तव्य अपने मन में रखे कि जब तक हम में कर्म की शक्ति है, हमें जग की सेवा करनी है और उससे जग का ही उद्धार नहीं होता है, हमारा आध्यात्मिक उद्धार भी होता है और लौकिक उद्धार भी होता है। जब गंगा तट पे उन्होंने अपने गुरु श्री स्वामी तपोवन जी महाराज से यह ज्ञान प्राप्त किया और वह युवक ने सोचा कि गीता के बारे में लोग जानते ही नहीं और ऐसा ज्ञान का भंडार है, ऐसा मित्र है हमारे लिए जो हमें उत्साह, प्रेरणा, ज्ञान, मार्गदर्शन, अपनी पहचान, जीवन में हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, संकटों से कैसे हम अपने आप को विजयी बनाएं, ऐसा ज्ञान जो पल पल हमारी सहायता कर सकता है, जो पल पल हमें सुख का मार्ग दिखा सकता है, जो पल पल हमारे दुखों में और हमारी कठिनाइयों में हमारी सहायता कर सकता है, वह ज्ञान गीता का स्वामी चिन्मयानंद जी ने पूरे विश्व भर फैलाया और अपने जीवन का एक एक दिन कितने ही लोगों को और अधिकतर युवकों को उन्होंने प्रेरणा दी। चाहे अच्छे भाग्य कहो, लेकिन जीवन में कोई अच्छा एक मित्र मिल जाए और जब पूज्य गुरुदेव ने हमारी मित्रता भगवत गीता से कर ली, तो अपने जीवन के अनुभव से हम कह सकते हैं कि इस ज्ञान के बिना हम कुछ नहीं होते। और पल पल हर एक जीवन में जो हमारे जीवन में हमें कठिनाई आए
और जीवन में हम कुछ भी प्राप्त करना चाहे, अगर हम इस मित्र को जाने और भगवत गीता के साथ मित्रता करें, तो यह जो ज्ञान है वो सदा हमारा मित्र बनकर हमारा सहायक बनेगा। पढ़ के तो देखिए कभी, सुनकर देखिए कभी। इस गीता में तो भगवान ने कहा है, मैं तो तुम्हारा मित्र हूं। और यह मित्र ने उस समय अर्जुन के दुख को दूर करके उसको ऐसा हीरो बना दिया कि इतिहास के पन्नों में वो तो अमर हो गए। और यही भगवान कहते हैं, यही भगवत गीता में कहा गया है, उद्धरेत आत्मनात्मानम। तुम अपने आप को किसी भी अवस्था से उठाकर ऊंचा कर सकते हो। और कभी नहीं सोचना, अपने आप को कभी ऐसे तो दिखाते तो अपने आप को बहुत बड़े हैं, लेकिन अंदर तो हम अपने सोचते कि हम ये नहीं कर सकते, हम ऐसा लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अरे कोई भी एग्जाम होगा कैसे हम फेल हो जाएंगे, और फेल हो गए तो क्या होगा। भगवान कहते हैं न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को कभी किसी से छोटा नहीं समझना, नहीं किसी को अपने से छोटा समझना, क्योंकि हर एक में अपनी एक विशेषता है। अपने आप को जानो, और मित्र है जो हमें वो सहायता करता है जिससे हम अपने आप को एक्सेप्ट कर सके, अपने आप को स्वीकार कर सके और अपने आप को जान सके, और जाने कि हम में भी बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे हमारे में टैलेंट है, बहुत सारे हम में एबिलिटीज है। ये सब हमारे जीवन में है, और हम दूसरों को देखकर कभी अपने आप को नीचा समझते हैं और सब कभी सोचते कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यही अर्जुन, यही स्वामी विवेकानंद, यही स्वामी चिन्मयानंद, यही मोहनदास करमचंद गांधी, इन सब ने भगवत गीता से यह मित्रता पाई, न आत्मानम अवसादयेत। मित्र तो वो है जो हमें अपने से प्रेम करा दे, अपने से मित्रता करा दे। और मित्र वो है जो हमें गलत रास्ते से सही रास्ते पे लेकर आए। अपनी शुरुआत में हमने कही थी, है? और यह गीता है जो हमारे मन को ही हमारा मित्र बना देती है। कुछ मित्र रहते हैं जो दूसरे मित्र से जलते हैं और आपको किसी से मित्र बनने नहीं देते, क्योंकि उनको अपनी मित्रता सुरक्षित रखनी है। बट वो हमारा नित्य मित्र है जो हमें हमसे, हम में एक मित्र उत्पन्न कर ले। इसीलिए ये नेशनल यूथ डे पे हमने यह कन्वेंशन किया है इस मित्रता के लिए। और यह जो भगवत गीता है, पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के कमेंट्री के साथ, भाष्य के साथ, जो भगवत गीता में ने हम सबको हमारे युवक अवस्था में प्रेरित किया, जागृत किया,
और हमारे लक्ष्य तक पहुंचाया और जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने का उत्साह दिया, वह हम आपको उपहार में देते हैं और इसको प्रेम से स्वीकार कीजिए। ये हमारी मित्रता है। आप मित्रता करेंगे? आप सबके लिए भगवान से, गुरुदेव से और हमारे सब ऋषियों से आप सबके लिए हमारी प्रार्थना है कि जीवन में सुखी रहो और सुख बांटो। हरि ओम।